ప్లీజ్ మీరు మ్యూజిక్ స్టార్ట్ చేస్తారా సార్? Yes, madam. Okay. ఆంటీ బాగుంది కదా, మీరు మళ్ళీ లేచిపోయారు. అక్కడ సెట్ అయిందా ఆంటీ? ఓకే ఆంటీ. మేడం మేడం ఆంటీని కోహోస్ట్ చేయండి మళ్ళీ కోహోస్ట్ పెట్టండి అంటారు. అంటే మరి ఆంటీకి తెలియదు కదా కోహోస్ట్ చేసినా ఎలాగని. మీరు పెట్టండి, తర్వాత అన్మిట్ ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అలాగే పెట్టండి. ఓకే అండి, అందరికీ నమస్కారం అండి. మరి అంతర్యానమే ఆత్మ సౌందర్యం ఈరోజు 12th డే. మరి ఈ రోజు ముఖ్యమైన రోజు కూడా, ఎందుకంటే జగద్గురు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారు స్వర్ణమాలమ్మ బర్త్డే ఈ రోజు. మరి ఆమె బర్త్డే సందర్భంగా ఒక చిన్న శ్లోకంతో మనం ఈ రోజు మొదలు పెట్టుకుందాము. వారి యొక్క దివ్య ఆశీస్సులతో అంతర్యానమే ఆత్మ సౌందర్యం అనేది చాలా చక్కగా ఈ 40 రోజుల ప్రోగ్రాం జరుగుతుంది. మరి మీ అందరి తరపు నుంచి, నా తరపు నుంచి ఒక చక్కటి పద్యంతో. జన్మదినమిదం ఐ ప్రియా సఖే సంతునోతు సర్వదా ముదం. జన్మదినమిదం ఐ గురు సఖే సంతనోతు సర్వదా ముదం. ప్రార్థమామహే భవసతాముషీ ఈశ్వర సదా త్వంతనారచ. పుణ్యకర్మణా కీర్తిమార్జయా జీవనం తవ భవతు సార్థకం. మరి పూర్వమ్మ బర్త్డే రోజు ఆమె యొక్క ఆశీస్సులతో ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని అందరం చక్కగా జరుపుకునే ముందు మన యొక్క ఈ రోజు ఒక స్త్రీమూర్తులు ఇద్దరు మన ముందు ఉన్నారు. లైఫ్ లో ఇప్పుడే వస్తూ చిన్నతనంలోనే ఎన్నో చక్కటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్న సంతోషిని గారు సంతోషంగా మన దగ్గర ఉన్నారు. అలాగే ఎన్నో లైఫ్ లో ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొని చక్కగా వచ్చి జగదేక మాతలాగా జగదీశ్వరి మేడం కూడా మన దగ్గర ఉన్నారు. ఈ ఇద్దరు స్త్రీమూర్తుల్ని మనం చక్కగా ప్లైడియన్స్, విశాఖ ప్లైడియన్స్ తరఫు నుంచి స్వాగతం సుస్వాగతం. మరి మొట్టమొదటిగా మన గెస్ట్ అయిన సంతోషిని గారిని ఇన్వైట్ చేసుకుంటున్నాము. సంతోషిని గారు, షీ ఈస్ born on the 1st of September to Mr. Prasad Chandradas and Krishnaveni Das. She is a science graduate from Barampur University. She came the city of vicinity sharp the future and started working in various companies. Worked as an interested banking facilitator in HSBC Bank Visakhapatnam. Worked as customer service representative at HSBC System Visakhapatnam. Worked as a unit manager in Bharati Life Insurance. She owns her own business named Vedant Events in Visakhapatnam. She has been in the events in Visakhapatnam. She has been in events industry since past 7 years and has owned many accolades. She is as the best decorator of the year and so on. She believes in living life king size and is found to be an energetic and happy person. She is the facilitator of JCI Vizag Achievers for the year 2020, married to Mr.
K. Narayan Rao and is blessed with sons Vedant and Naman. థ్యాంక్ యూ. చాలా చక్కటి మీ యొక్క ప్రొఫైల్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది. మరి ఈ రోజు 40 డేస్ మనం జరుపుకునే విశాఖ ప్లైడియన్స్ నుంచి ఆల్ జేసీ మెంబర్స్ అందరినీ ఇన్వైట్ చేయటం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఈ రోజు ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద మిమ్మల్ని చూడడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ మేడం. మరి మీ యొక్క మెసేజ్ మా అందరికి ప్లైడియన్స్ అందరి తరఫు నుంచే కాకుండా అందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ మేడం. Thank you so much, Ramani Garu, for inviting me today for this. I'm really feeling blessed to be here. That the introduction was actually fabulous. Yes, I am not a native of Visakhapatnam, as you all know. I hail from Orissa. So ee roju ikkada naku asalu actually Telugu radu, so I'll speak in English if you all are okay with it. Okay. So I am so happy seeing this program, because being a new LOM, having this meditation program for 40 days, because when we say meditation, people actually go away from us. Usually they say edo spirituality antaru, edo baba antaru, edo mataji antaru. This kind of thought is always there in people's mind. So when I asked you initially, just to know how many people are attending your meeting every day, as you said, the day before yesterday there were more than 100, and yesterday there were 60. I'm feeling so happy, because yes, now it is high time for all of us to know who we are in the sense to know our inner self, and that is what meditation is. When people say I do not know how to meditate, actually when they think of meditation, actually they are meditating. And I have always believed in living life a king size, and I have attended the inner engineering course of Isha Foundation. Recently I have completed the course of inner engineering online. Though it was online, I have learned a lot in that particular course. Though I took a very long time to complete those 7 videos of 1.5 hour every day. I took almost 1 month because of my time limits and all. కాకపోతే ఒక్కటి నేను నేర్చుకునేది ఏంటి అని అంటే, we are responsible for what we are. We are responsible for our society. We are responsible for the things that are happening in and around us. So just believe in one thing, be responsible. This is the only one message that I can give you today. I am no one like you. I'm no one to actually tell you people. You people are very far beyond me in the spiritual aspect. But what I learned is that I am inculcating in my life. I feel responsible for the things that are going in and around, and that is how what I have been doing, knowingly and unknowingly, I have been doing since childhood. And believe me, being responsible actually pays off. It gives you a very good life. జనాలు చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి కూడా అనిపిస్తుంది, వావ్, ఏదో ఉంది, some spark is there in that person. Though we not be a multi-millionaire or something, but the way we will carry ourselves in the society, it will actually give us lot more than money. And thank you so much, Vishaka Pleiadians. Wish you all the best. Thank you so much for having me here today. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ యొక్క మంచి మెసేజ్ చాలా చక్కగా ఉంది. మీ యొక్క చేస్తున్న మీ జర్నీ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఇలాగే ఈ జర్నీలో ఉండాలని, మనందరం జేసీఐలో చాలా చక్కగా అన్ని చక్కటి సర్వీస్ చేయాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ అండి. ఈ రోజు చాలా చక్కటి స్త్రీమూర్తిని మనం ఇన్వైట్ చేసుకోబోతున్నాం. చాలా అందరికి తెలిసిన పర్సన్ మరి మన మధ్యలో ఉన్నారు, జగదీశ్వరి ఆంటీ. మరి సార్ ఒక్కసారి తన యొక్క రికార్డ్ ఆన్ చేస్తారా? ఓకే మేడం. ఎన్నో రోజుల నుంచి ఆంటీ యొక్క స్పీచ్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాము. ఈ రోజు రానే వచ్చింది. ఎంతో మంది మీ అమ్మలగన్న అమ్మ, ఎందరికో ఆత్మీయంగా అమ్మ అని పిలవగానే
అక్కున చేర్చుకుని ఎంతో ఆప్యాయతని అందిస్తారు. నాకే కాదు, ఎన్నో వేల మందికి ఆమె యొక్క ఆప్యాయతలో మునిగిపోతుంటాం. మరి ఆమె వీర జగదీశ్వరి, వి మాడుగుల, విశాఖ జిల్లాలో ఎంతో చక్కటి విశ్వకాంతి పిరమిడ్ ధ్యాన శక్తి క్షేత్రం అని నిర్మించి అందులో ఎంతోమంది ఆ ధ్యానాన్ని తీసుకుని మరి ఆరోగ్యం లేని వారు సైతం ఆరోగ్యాన్ని తీసుకొని ఎంతో పునీతులవుతున్నారు. మరి ఆమె కోసం పిరమిడ్లో 1 గంట ధ్యానంలో మాటలతో వర్ణించలేని ఆనందాన్ని పొందాను. ఈ ఆనందం అందరికీ అందించాలని తపన నాలో జరిగింది. మా వారిని పిరమిడ్ కట్టించమని అడిగాను. వెంటనే గాజువాకలో సిఎంఆర్ ఎదురుగా 3 అంతస్తుల ఇంటి పైన పిరమిడ్ కట్టించారు. బ్రహ్మర్షి పత్రిజీ పిరమిడ్ ధ్యాన మంత్రం ప్రారంభించి ఇక్కడ అద్భుతమైన వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి, లక్షల మంది తరిస్తారు అని చెప్పారు. నువ్వు అందరికీ ధ్యానం చెప్పు అన్నారు. ధ్యానం గురించి నాకే పూర్తిగా తెలియదు, నేను ఎలా చెప్పను అన్నాను. నీ గురించి నీకు తెలుసా, నువ్వు ప్రపంచ దేశాల్లో ధ్యానం చెప్తావు అన్నారు. మా అందరికీ చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది. నేనా ప్రపంచ దేశాల్లో ధ్యానం చెబుతానా అని నిరంతరం గంటలు ధ్యానం చేయడం, ఇంటికి వచ్చిన వారందరికీ ఏమి చెప్పాలని అనిపించిందో ఎలా వస్తే అలా చెప్పడం ద్వారా నేను నేర్చుకోవడం మొదలైంది అని గ్రహించాను. చిన్న పిల్లలకి చెప్పాలి అనే తపన ప్రతి స్కూల్కి వెళ్ళి విద్యార్థులకు ధ్యానం గురించి 2 మాటలు చెప్పి ధ్యానం చేయించేదాన్ని. వారితో కలిసి ధ్యానం చేసేదాన్ని. పిల్లలు దేవుడు ఒక్కటే అనేది నిజం అనిపించింది. వారికి ఈ ఆలోచన ఉండదు. వాళ్ళతో ధ్యానం చేస్తే ఎంతో అద్భుతం. ఆ దేవుళ్ళతో కలిసి ధ్యానం చేయడం అనుభూతిని పొందాను. ఇంకా మరి ధ్యానాన్ని వదలలేదు. నిరంతరం ధ్యాన ప్రచారం ఎన్నో గ్రామాల్లో, ఎన్నో జిల్లాల్లో, ఎన్నో రాష్ట్రాల్లో, ఎన్నో దేశాల్లో ఎందరికో ధ్యాన పరిచయం చేశాను. పత్రిజీ మాట వేద వాక్కు, ఆయన ఏదైనా చెప్పారంటే అది జరిగి తీరుతుంది అని అవగాహన మొదలైంది. ధ్యాన ప్రచారానికి నాకు తోడుగా ముందుగా వచ్చిన పిరమిడ్ మాస్టర్లు లక్ష్మీరాజ్యం గారు, శేషారత్నం గారు ధ్యానం, మరి అమ్మ ఆయన మద్దాల మణి, అలాగే రత్నకుమారి ఆంటీ, మా రమణమ్మ ఆంటీ, ఇలా ఎంతో మందితో కలిసి ధ్యాన ప్రచారం కూడా చేశానని చెప్పారు. మరి ఎందరో పిరమిడ్ మాస్టర్ గ్రామాలు తిరిగి ధ్యాన ప్రచారం చేసి ఎంతో పునీతులయ్యారని, పత్రిజీ చెప్పిన విధంగా లక్షల మంది మాస్టర్స్ ధ్యానం చేసి పిరమిడ్ మందిరాలు కట్టించాలని అనేది అది అక్షరాల చేశారు. విగ్రహంలోనే దేవుడు ఉన్నాడనే పరిమిత భావాల నుండి దేవుడు అణువణువున ఉన్నాడు, అంతటా ఉన్నాడు అనే పరిమిత భావన ఈ భూమి మీద అందరికీ తెలియాలనే తపన నాలో రోజు రోజుకి అధికమవుతూనే ఉంది. సాధన ద్వారా తమ జీవితాలను మార్చుకుని నా జీవన విధానం ఎందరికో మార్గదర్శకంగా నిలిచినప్పుడు పత్రిజీ ఇచ్చిన రాజబాట ఈ మార్గంలో ఉన్న నా జన్మ ధన్యమైందని అనిపిస్తుంది. ఆదరిస్తున్న మరి ఆంటీతో నాకు కూడా ఎన్నో అనుభవాలు ఉన్నాయి. ఆంటీతో నేను ఆమె గ్రామానికి వాళ్ళ సొంత ఊరు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళందరూ ఎంతో ఒక దేవతని ఇన్వైట్ చేసినట్టు అందరూ ఆహ్వానిస్తుంటే నాకు ఎంతో ఆ రోజు ఆనందం అనిపించింది. ఓహో, గ్రామ దేవత అంటే ఇదేనేమో అని నేను మొట్టమొదటిగా గ్రామ దేవతల్ని ఎందుకు పెడతారో అనేది నాకు అనిపించింది. అది రియల్గా నిజానికి ఆంటీ అనేది ఒక దేవత, నా దృష్టిలో ఒక దేవత. నాకే కాదు, ఆంటీకి తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఆంటీ అంటే ఒక దేవత. మరి ఆ దేవతని ఈరోజు మనం పరిచయం చేసుకోవడం నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. నిజానికి చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఆంటీ. ఈ ప్లాట్ఫామ్ అంతర్యానమే ఆత్మ సౌందర్యం అనే ప్లాట్ఫామ్ మీద మిమ్మల్ని
అందరి ముందు ఇన్వైట్ చేసుకోవటం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఆంటీ. మీ యొక్క జ్ఞానాన్ని అందరికీ అందిస్తారని మేము అందరం ఎదురు చూస్తున్నాము ఆంటీ. మీ యొక్క జ్ఞానాన్ని మాకు అందించాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. అందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను తల్లి. మరి ముందుగా పత్రి మేడంకి ఈరోజు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియచెప్పుకుంటూ కోటి కోటి వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను పత్రి మేడంకి. మరి మన పితామహుడు బ్రహ్మర్షి పత్రిజీకి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, మరి అందరికీ ప్రతి ఒక్కరూ దివ్యులే అన్న సత్యం మనందరం కూడా ధ్యాన సాధన చేసి తెలుసుకున్నాము. అద్భుతమైన జీవితాన్ని పొందాము. ధ్యానము అంటే దైవంతో కలిసి ఉండడం అన్న సత్యం తెలుసుకొని ఆ దివ్యత్వంతో విడదీయలేని అనుబంధం పెంచుకునే మహామార్గమే శ్వాస మీద ధ్యాస అన్న సత్యం తెలుసుకున్నాం మనందరం. మరి ఆ మహారాజ మార్గంలో మనందరం నడుస్తూ ఉన్నాము. అద్భుతమైన జీవితాన్ని మనం అద్భుతమైన వరాన్ని పొంది ఉన్నాము. మరి వచ్చిన ధ్యాన మిత్రులందరికీ మరొక్కసారి అభినందన చెప్పుకుంటూ, మరి ఈ రోజు మీ అందరితో ఇలా కలవడం చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. నేను ధ్యానం ప్రారంభించి 20 సంవత్సరాలు అయిందండి. ధ్యానం ప్రారంభించే టైంకి నేను ఎలా ఉన్నాను అంటే అంతులేని దుఃఖం. ఎందుకు వచ్చిన బ్రతుకు చనిపోతే బాగుండును అన్న నిరాశ నిస్పృహలతో ఉండగా ఈ ధ్యాన వైభవాన్ని మా ఫ్రెండ్ తులసి మేడం గారు రెడ్డి నాయుడు గారి ఇంటికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ పిరమిడ్లో రెడ్డి నాయుడు గారి ద్వారా ఒక 10 నిమిషాలు ధ్యానం గురించి తెలుసుకున్నాను. 1 గంట ధ్యానం చేయించారు. అలా ప్రారంభమైంది నా ధ్యాన జీవితం. అంతవరకు ఉన్న ఆ నిరాశ నిస్పృహలు ఏమయ్యాయో తెలియదు. ఆ గంట ధ్యానంలోనే ఏదో తెలియని ఒక ఆనందాన్ని పొందాను. ఆ నిరాశ లేదు. ఆ గంట ధ్యానం నుండి లేచేసరికి ఆ ఆనందంలో ఆ నిరాశ లేదు, నిస్పృహ లేదు. జీవించాలి అనే ఆశ చిగురించింది. ఈ ఆనందం నాకు ప్రతి క్షణం కావాలి. ఇలా నాలా ఎందరో జీవితం మీద విరక్తితో ఉన్న వాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ వైభవం అందించాలి అని ఆ గంట ధ్యానంలోనే నాకు అనిపించింది. కానీ ఏం చదువుకోలేదు, ఎలా చేయాలో తెలియదు, ఏం చేయాలో తెలియదు. కానీ ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే మా వారిని అడిగిన వెంటనే మరి పైన పిరమిడ్ కట్టేశారు. మన రమణి అన్ని చెప్పారు కదా మీకు. ఇప్పుడు కట్టిన తర్వాత బ్రహ్మర్షి పితామహుడు వచ్చారు. వచ్చిన వెంటనే ఆయన పాదాల మీద పడిపోయా, మీరే నా సద్గురువు అని. అంతవరకు కళల్లోనూ ధ్యానంలోనూ దర్శించాను ఆయన్ని. ఎదురుగా చూడడం అదే ఫస్ట్ టైం. చూడగానే ఎందుకో ఆయన పాదాల మీద పడిన వెంటనే గురువుగారు అన్నారు, మీరే నా సద్గురువు అని నేనంటే బ్రహ్మర్షి అన్నారు, నేను కాదు నీ గురువు, నీ ఊపిరే నీ గురువు అని చెప్పిన మొట్టమొదటి జగద్గురువు బ్రహ్మర్షి పితామహ. మరి అలా ప్రారంభమైంది. ఇంక నిరంతరం ధ్యానము అన్నారు. వచ్చిన వెంటనే పాదాల మీద పడ్డ వెంటనే నీ ఊపిరే నీ గురువు, అందరికీ ధ్యానం అందించు అన్నారు. నేను చదువుకోలేదు, నేను ఎలా చెప్పగలను సార్, నాకే పూర్తిగా తెలియదు ధ్యానం అంటే ఏంటో, నేను ఎలా చెప్పాలి అన్నాను. అంటే సార్ అన్నారు, నీ గురించి నీకు తెలుసా, నువ్వు ప్రపంచ దేశాలలో ధ్యానం చెప్తావు అన్నారు. ఆ రోజైతే చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది. అమ్మ చెప్పారు కదా ఇప్పుడు రమణి. కానీ నిజంగానే ధ్యాన శక్తి, గురు కృప, మరి పిరమిడ్ యొక్క అద్భుత శక్తి తోడుంటే మనం ఏం చేయడానికి వచ్చామో అది ఆచరణ మొదలవుతుంది అన్న సత్యం అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలిగా. నిరంతరం ధ్యానము. ఆ ధ్యాన సాధనలో నా ఆలోచనలో మార్పు, నా మాటలో మార్పు, నా చేతలలో మార్పు, నేను చేసే పనులన్నిటిలో మార్పు అనేది మొదలైంది అద్భుతమైన జీవన విధానంలో. మరి జీవన విధానం అంటే ఆచరణ నేర్చుకోవడం మొదలైంది. అలా మొదలైంది నా ధ్యాన జీవితం.
పత్రి సార్ చెప్పినట్లుగానే మరి ఎన్నో దేశాలలో 12 దేశాలు వెళ్ళడం జరిగింది. ఎక్కువగా ప్రచారం అమెరికా, మలేషియా, సింగపూర్, ఆస్ట్రేలియాలలో ఎక్కువ ప్రచారం చేశాను. అక్కడ తెలుగులో చెప్తా ఉంటే అక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ జరిగేదన్నమాట. ఏమీ చదువుకోలేని నేను అనుకున్నా, నేను ధ్యాన శక్తి తోడుంటే ఏమైనా చెయ్యగలం. అది పత్రి సార్ ముందుగానే చెప్పారు అన్నది పత్రి సార్ చెప్పింది నిజంగా జరిగిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది నాలో ఉన్న దివ్యత్వం అంటే ఏమిటో. మరి నిరంతరం ధ్యాన సాధనలో మనం ఉన్నప్పుడు ఆ శక్తిని పెంచుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మనలో ధైర్యం మేల్కొంటుంది, ఆ ధైర్య శక్తి మేల్కొంటుంది. మరి మనం ఏదనుకుంటే అది జరుగుతూ ఉంటుంది. ధైర్య సాహసే లక్ష్మి అన్నారు కదా, అలా ఫస్ట్గా నేను ముందు పార్వతీదేవిని పొందాను, ఆ శక్తిని పొందాను. తర్వాత నాలో కళలు మేల్కోవడం మొదలయ్యాయి. అంతవరకు ఎవరైనా పాడుతూ ఉంటే చాలా చాలా ఆనందించేదాన్ని, కానీ నా గొంతు నాకు నచ్చేది కాదు. అలా ఎన్నో ఎన్నో కళలు నాలో మేల్కొన్నాయి. మరి ఇప్పుడు నన్ను నేను స్వీకరించడం మొదలయ్యింది. అలాగే ఎలా వస్తే అలా పాడడం మొదలైంది. ఏమీ నేర్చుకోలేదు సంగీతం, ఎలా వస్తే అలా పాడేస్తూ ఉంటాను. అలా నాలో కొన్ని కళలు మేల్కోవడం ప్రారంభమయ్యాయి. అలాగే ప్రతి క్షణం వైభవమే, ప్రతి నిమిషం అద్భుతమే అన్న సత్యం నేను తెలుసుకోగలిగాను అనుభవపూర్వకంగా. మరి ఈరోజు నా సబ్జెక్టు పిరమిడ్ యొక్క అద్భుత శక్తిని చెప్పమన్నారు రమణి. మరి పిరమిడ్ గురించి అందరికీ కూడా వివరంగా చెప్పండి ఆంటీ అన్నారు. మరి పిరమిడ్ యొక్క అద్భుత శక్తిని మనం ఈ రోజు తెలుసుకుందామమ్మా. మరి పిరమిడ్ అంటే విశ్వమయ ప్రాణశక్తులు, అంటే కాస్మిక్ ఎనర్జీని విశ్వమంతా నిండి ఉన్న, అందరిలో అంతటా నిండి ఉన్న ఆ విశ్వమయ ప్రాణశక్తిని, విశ్వమంతా నిండి ఉన్న ప్రాణశక్తిని అపారంగా రిసీవ్ చేసుకొని అక్కడ కూర్చుని పిరమిడ్లో కూర్చుని ధ్యానం చేసే వాళ్లకు 4 రెట్లు అధికంగా మరి విశ్వశక్తిని అందించే ఒక అద్భుతమైన శ్రీచక్ర నిర్మాణమే పిరమిడ్ అంటే. పిరమిడ్ అంటే శ్రీచక్రమే. మరి ఈ అద్భుతం ముందుగా మనం తెలుసుకోవాలి. శ్రీచక్రం అంటే చాలా గొప్పది అని మన అందరికీ తెలుసు, కానీ ఎందుకు గొప్పదో తెలియదు, ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు. మరి ప్రతి ఒక్కరి శరీరంలోనూ ఉంటుంది అని మనం ముందుగా తెలుసుకోవాలి. శ్రీచక్రం లేకపోతే ప్రాణము లేదని అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ప్రాణం ఉంది కదా, మరి ఆ ప్రాణశక్తిని శరీరం అంతటికి వ్యాపింప చేసేది శ్రీచక్రము. అలాగే శ్రీచక్రము శక్తి తన్మాత్రం. శ్రీచక్ర తత్వము మనిషి శరీరంలో ఉన్న వెన్నుపూసలో ఉంటుంది అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే మరి శ్రీచక్ర నిర్మాణమే శ్రీచక్ర నిర్మాణమే మానవ దేహం. శ్రీచక్ర తత్వం అన్నా కుండలిని తత్వం అన్నా ఒక్కటే. శ్రీచక్రం ఎక్కడో ఉందని వెతక్కండి, శ్రీచక్రంలోనే మనం ఉన్నాం. మన శరీరంలో మూలాధారం నుండి సహస్రారం వరకు ఉంటుంది. శ్రీచక్ర తత్వమును అర్థం చేసుకొని అవేకన అయిన వారిని ఎక్కడ లేని ప్రశాంతత ఆవహిస్తుంది. మరి శ్వాస మీద ధ్యాస ద్వారా మన శరీరం అనే శ్రీచక్రంలోని 43 త్రికోణాలను ఉత్తేజితం చేసుకోగలుగుతాం. శ్రీ విద్య అన్న, అమరత్వ విద్య అన్న, పంచదశీ విద్య అన్న, షోడశీ విద్య అన్న మన శరీరానికి సంబంధించినవే. ఈ విద్యలన్నీ పొందడానికి మార్గం శ్వాస మీద ధ్యాస. మనలో ఉన్న దివ్యత్వాన్ని మేల్కొల్పుకునే మహామార్గం శ్వాస మీద ధ్యాస. శ్రీచక్ర తత్వమును అంటే కుండలిని శక్తిని మేల్కొల్పుకున్న వారిని దివ్యులు అంటే దేవుడు అంటారు. వారిని మరి మనం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులుగా మనం ఆరాధిస్తూ ఉన్నాము. అలా శ్రీచక్ర తత్వమును ఉత్తేజితం చేసుకున్న వారినే మహనీయులు అంటే దేవుడు అంటారు. మరి తెలుసుకున్నాం కదా, శ్రీచక్ర నిర్మాణమే పిరమిడ్ నిర్మాణము. సరే, ఈ యొక్క పిరమిడ్ లో ధ్యానం చేస్తే ఎన్నో కోట్ల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మనందరికీ కూడా. ప్రతి ఊరిలో ప్రతి ఇంట్లోనూ పిరమిడ్ ఉండడం ద్వారా
మన ఇంట్లో ఉన్న గ్రహ దోషాలను గృహ దోషాలను కలిగించుకుంటూ మరి అద్భుతమైన రాజబాటలో మనందరము కూడా నడవడానికి మహామార్గాన్ని మనకు చూపిస్తూ ఉంటుంది. బ్రహ్మర్షి పత్రిజీ చెప్పారు, పిరమిడ్ లో కూర్చుని ధ్యానం చేయడం వలన కోట్ల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా మీరు ధ్యానం చేసి అవన్నీ కూడా మేల్కొల్పుకోవాలి, స్వయంగా అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవాలి. ఎవరో చెప్తే వినేయడం, తెలుసుకోవడం, వదిలేయడం కాదు. పిరమిడ్ లో కూర్చొని ధ్యానం చేయడం ద్వారా ఈ అద్భుత ఫలితాలన్నీ పొందొచ్చు. ఈ రోజు ముఖ్యమైన వాటిని మరి ముందుగా మనం తెలుసుకుందాం. ఒక 5 తెలుసుకుందాం. మైక్ పెట్టేసావు కదా, మైక్ ఆఫ్ చేసావు, అందులో మైక్ ఉంటుంది. ఒక్క నిమిషం. ఓకే ఓకే. ముందుగా 5 తెలుసుకుందాం. పిరమిడ్ మన ఇంటి మీద కానీ, మన ఊరిలో కానీ, మన జిల్లాలో కానీ పిరమిడ్ ఉండడం ద్వారా మరి ఎన్నో కోట్ల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అని తెలుసుకున్నాము. ముఖ్యంగా ఒక 5 మనం ఈ రోజు తెలుసుకుందాం. 5 ఏమిటంటే, ఒక పిరమిడ్ ఉండడం ద్వారా ఫస్ట్ అది ఒక మహాశక్తి క్షేత్రంగా ఉపయోగపడతా ఉంటుంది. అది ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్గా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. అది ఒక రెస్ట్ హౌస్గా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. అది ఒక విశ్వ ఆలయంగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. అది ఒక విశ్వవిద్యాలయంగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. మరి ముందుగా మనం అది ఒక అద్భుతమైన విశ్వ ఆలయంగా ఉపయోగపడుతుంది అన్న పాయింట్ తెలుసుకుందామా? మరి మన పురాతనమైన ఆలయాలన్నీ కూడా గర్భగుడిలో విగ్రహం శిరస్సు పైన సూటిగా పైన శ్రీచక్రమే ఉంటుందంటే పిరమిడే ఉంటుంది. గర్భగుడిలో ఉన్న విగ్రహం ఒక శిల్పి చెక్కిన తర్వాత ఆ విగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చి గర్భగుడిలో పెట్టి మనందరము వెళ్ళి ఏ దేవుడి విగ్రహాన్ని అక్కడ పెట్టామో ఆ దేవుడిని మన హృదయంలోంచే ఆవాహనం చేసి కొంత శక్తిని ఆ విగ్రహంలోకి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసి మనందరం కలిసి ఆ విగ్రహానికి ఆ భగవత్ శక్తిని అక్కడ ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేస్తూ ఉంటాం. మనం చేసేస్తాము, వచ్చేస్తాం, కానీ ఎందుకు చేసామో ఏం చేసామో కూడా తెలియని ఎరుక లేకుండా చేసి వచ్చేస్తా ఉంటాం. అంటే మనలో ఉన్న ఆ దేవుడి యొక్క శక్తిని మన హృదయంలోంచే ఆవాహనం చేసి అక్కడ ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేస్తాం. తర్వాత ఏం చేస్తుంది, ఆ పైన ఉన్న ఆ పిరమిడ్ అనే శ్రీచక్రము, ఇక్కడ మోదకొండమ్మ గుడి ఉంది ఇక్కడ మాడుగులలో. ఎప్పుడైనా మీరందరూ మోదకొండమ్మ గుడికి వచ్చినప్పుడు గర్భగుడిలో పైకి చూడండి, పిరమిడే ఉంటుంది. అలాగే సింహాచలం వెళ్ళినప్పుడు పైకి చూడండి, గర్భగుడిలో రాణిస్తారు టికెట్ తీసుకుంటే. అక్కడ పూజ కోసమని టికెట్ తీసుకొని గర్భగుడిలో పైకి చూస్తే అక్కడ పిరమిడే ఉంటుంది. అంటే శ్రీచక్ర నిర్మాణమే ఉంటుంది. మెయిన్ మూలము పిరమిడే. అక్కడ కూర్చు ధ్యానం చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది అక్కడ ఉన్న ఎనర్జీస్ ఏంటో. ఏం చేస్తుంది ఆ పిరమిడ్ అంటే, మనందరము ప్రాణశక్తిని మనలో ఉన్న దైవశక్తిని ఆవాహనం చేసి ఆ విగ్రహంలో ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసిన తర్వాత మరి ఆ పిరమిడ్ ఏం చేస్తుందంటే విశ్వమంతా నిండి ఉన్న విశ్వమయ ప్రాణశక్తి అంటే మూల చైతన్య శక్తితో అనుసంధానమయ్యి మరి విగ్రహం మీదకి ఆ ఎనర్జీ అపారంగా వర్షంలాగా కురిపిస్తూ ఉంటుంది. మనం ఆ విగ్రహాన్ని ఏకాగ్రతగా చూస్తూ ఉన్నప్పుడు కళ్ళ ద్వారా కొంత శక్తిని తీసుకుని పరవశత్వాన్ని పొందుతాం, మనం పరవశించిపోతాం. కానీ అక్కడ కూర్చో ధ్యానం చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది వర్షంలాగా కురుస్తూ ఉంటుంది మన బ్రహ్మరంధ్రం ద్వారా. అద్భుతమైన అపారమైన ఆ దైవశక్తిని మనం పొందొచ్చు అని. అందుకే గుడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ధ్యానం చెయ్యాలి అన్నారు పత్రి సార్. దేవాలయాలన్నీ ధ్యానాలయాలు, అక్కడికి వెళ్ళి ధ్యానం చెయ్యండి అని.
అక్కడికి వెళ్ళి పనికిమాలిన మాటలు, పనికిమాలిన ఆలోచనలు చేసి పనికిమాలిన కర్మలు తయారు చేసుకోకండి. అవి ఒక మహాశక్తి క్షేత్రాలు. అక్కడ మీరు ఏది మాట్లాడినా, ఏది ఆలోచించినా అది జరిగి తీరుతుంది. కాబట్టి మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ధ్యానం చెయ్యండి అని మనకి అందుకే బ్రహ్మర్షి పితామహుడు మనకి చెప్తారు. మరి తెలుసుకున్నాం కదా, పురాతనమైన ఆలయాలన్నీ పిరమిడ్ ఆకారంలోనే గర్భగుడిలో మహానిర్మాణాలు జరిగాయి. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే ఆలయాలలో కొన్ని నాటిలో ఉంటున్నాయి, కొన్ని నాటిలో మామూలు స్లాబ్ వేసేస్తున్నారు అనమాట. కాబట్టి పురాతనమైన ఆలయాలన్నీ శ్రీచక్ర నిర్మాణాలే. అంటే దేవాలయాలు నిర్మాణాలన్నీ కూడా పిరమిడ్ షేప్ లోనే ఉన్నాయి. మరి తెలుసుకున్నాం కదా. మరి ఒక పిరమిడ్ నిర్మాణం చేస్తే ఏంటట ఉపయోగం అంటే, దేవుళ్ళందరూ కూడా పరమ గురువులు అంటే మన అందరికీ తెలుసు కదా. సత్యం తెలుసుకున్న మహనీయులనే పరమ గురువులు అంటాం. శ్రీకృష్ణుడు అన్నా, మరి జీసస్ అన్నా, అల్లా అన్నా, ఇలా ఎందరో మహనీయులు అఖండ ధ్యాన సాధన చేసి తనలో ఉన్న దివ్యత్వాన్ని వారు మేల్కొల్పుకొని, మరి ప్రతి ఒక్కరిలో దివ్యత్వం ఉంది. ఆ దివ్యత్వాన్ని మేల్కొల్పుకునే మహామార్గమే ధ్యానము అన్న సత్యం తెలుసుకొని ప్రతి ఒక్కరికి వైభవాన్ని అందించడానికి ఎన్నో గ్రంథాల ద్వారా మనకి తెలియచెప్పారు. మనమేం చేస్తున్నామంటే చదివేసి వినేసి వదిలేస్తున్నాం. మరి ఆ మహనీయులందరూ కూడా మరి భూమి మీదకి రావాలి అన్నా, ఈ భూమి మీద మనందరికీ మహాజ్ఞానము అందించాలి అన్నా పిరమిడ్ అనేది అద్భుతమైన రాజబాట. పిరమిడ్ ఏం చేస్తుంది? అది 52 డిగ్రీ హ్యాంగిల్లో నిర్మాణమైన 51 మినిట్స్ ప్రత్యేక కొలతలతో నిర్మించుకున్న పిరమిడ్ ఆలయం ఏం చేస్తుందంటే, విశ్వంలో ఉన్న కాస్మిక్ ఎనర్జీతో ఆ మూలం కనెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. మహా చైతన్యంతో, మూల చైతన్యంతో కనెక్ట్ చేస్తుంది మన పిరమిడ్. ఆ మూల చైతన్యంతో అంటే విశ్వమయ ప్రాణశక్తితో కనెక్ట్ అయి ఉన్నప్పుడు ఆ మూల చైతన్య శక్తియే పరమ గురువులందరికీ భూమి మీదకి రావడానికి, మనందరికీ అందించాల్సిన జ్ఞానం అందించేసి మనం విశ్వంలోకి వెళ్ళడానికి పరమ గురువులకి అద్భుతమైన రాజబాట పిరమిడ్ ఆలయం. కావాలా వద్దా చెప్పండి? అందుకే మనం ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు చూడండి, ఎందరో గురువులు మనకి ఒక్కొక్కసారి కనిపిస్తూ మనకు అందిస్తూ ఉంటారు జ్ఞానం. ఒక్కొక్కసారి కనిపించకుండానే ఆ కాంతి కిరణాలు మన బొట్టు ద్వారా మన లోపలికి ప్రవేశిస్తూ ఆ కాంతి కిరణాలు మనకి ఇవ్వాల్సిన జ్ఞానం మనకి అందించేస్తూ అద్భుతమైన ఆచరణ మనకి నేర్పిస్తూ ఉంటారు. పిరమిడ్ లో కూర్చు ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే అతి తొందరగా ఆ చీకటి ముసుగులు ఇలా తెరలు పొరలుగా కరిగిపోతూ, మరి కరిగిపోతూ ఆ చీకటి ముసుగులు కరిగిపోతూ వెలుగులోకి మన ప్రయాణం ప్రారంభమవుతుంది. అది అద్భుతం. కాబట్టి మీకు దగ్గరలో ఉన్న పిరమిడ్కి వెళ్ళి ధ్యానం చేయండి. నేను చెప్పేశానని వినేసి మీరు ఊరుకోవడం కాదు. స్వయంగా ప్రతిదీ కూడా అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవాలంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పిరమిడ్ లో కూర్చుని గంటలు ధ్యానం చేస్తే మీకే అర్థమవుతుంది పిరమిడ్ యొక్క అద్భుత శక్తి ఏంటో. కాబట్టి పరమ గురువులందరూ అంటే మనం పూజించే ప్రార్థించే దేవుళ్ళందరూ కూడా దివి నుంచి భూమికి దిగి రావాలి అన్నా, మనకు అద్భుతమైన ఆచరణ మనం వారి ద్వారా ఆ మహనీయుల ద్వారా నేర్చుకోవాలి అన్నా, మరి పిరమిడ్ లో కూర్చొని ధ్యానం చేస్తే మరి మనకి ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. పరమ గురువులు భూమి మీదకి రావడానికి అది అద్భుతమైన రాజబాట పిరమిడ్ ఆలయం అన్నది. అందుకే పిరమిడ్ అంటే విశ్వ ఆలయం అన్నారు బ్రహ్మర్షి పితామహుడు. తెలుసుకున్నాం కదా. మరి ఒక్కసారి మీరందరూ కూడా పిరమిడ్కి వెళ్ళి ధ్యానం చేయండి. సత్యం అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడేమో పిరమిడ్ గురించి అది ఒక విశ్వ ఆలయంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అని తెలుసుకోండి. నెక్స్ట్ 2, అది ఒక రెస్ట్ హౌస్ గా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. బాగా రోజంతా తెల్లవారుజాములు లేసి ఇంట్లో పనులన్నీ చేసుకునేసరికి 10 అవుతుంది అనుకోండి, బాగా అలసిపోయి ఉన్నారనుకోండి, ఆ అలసట మీకు అతి తొందరగా 10 నిమిషాల్లో తీరాలి అంటే పిరమిడ్లో కూర్చొని ధ్యానం చేయండి. 10 నిమిషాల్లో అలసట అంతా తీరిపోతుంది. అందుకే అది ఒక రెస్ట్ హౌస్ గా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పారు మనకి మహనీయులందరూ. నేను కూడా చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే
అలసట బాగా అలసిపోయినప్పుడు పిరమిడ్లో కూర్చొని ధ్యానం చేస్తే 4-5 గంటలు నిద్రపోయినా తీరని అలసట 10 నిమిషాల్లోనే నేను రిలాక్స్ అయిపోతూ ఉంటాను పిరమిడ్లో కూర్చొని ధ్యానం చేస్తే. కాబట్టి నా అనుభవం కూడా మీకు చెప్తున్నా. కాబట్టి మీరు కూడా అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోండి. అది ఒక రెస్ట్ హౌస్గా ఉపయోగపడుతుందా లేదా అన్నది ప్రతిదీ అనుభూతి చెందాలి. అప్పుడే మనం నమ్మాలి. అంతవరకు నమ్మకూడదు ఎవరో ఏదో చెప్పేశారని. ఏదైనా సరే ఎవరో ఏదో చెప్తే నేను నమ్మను. స్వయంగా ప్రతిదీ కూడా సాధన ద్వారా అనుభూతి పొందితేనే నేను నమ్ముతా. వింటాను ఫస్ట్, నా హృదయాన్ని హత్తుకున్నది స్వీకరిస్తాను. తర్వాత సాధనలో అది అనుభూతి అవుతేనే అది ఆచరణలోకి నేను తెచ్చుకుంటాను. అలా ప్రతిదీ కూడా ఆచరణ ద్వారా, మరి సాధన ద్వారా ఆచరణలోకి తెచ్చుకోవాలి మనందరం. మరి ఇప్పుడు ఎన్ని తెలుసుకున్నాం మనం? అది ఒక విశ్వ ఆలయంగా పనిచేస్తుంది అని తెలుసుకున్నాము. అది ఒక రెస్ట్ హౌస్ గా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అని తెలుసుకున్నాం. మరి ఇప్పుడు అది ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ గా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. నా అనుభవం ఒకటి చెప్తాను. ఎంత అద్భుతం అంటే, ఒకసారి నేను మెట్లు దిగి వెళ్తూ ఉంటే మా కన్నమ్మాయి సర్ఫ్నీళ్ళు పోషించినట్టుంది. నేను చూడలేదు, దిగుతూ ఉన్నాను, కాలు జారి పడిపోయా. అది కూడా ఒక అద్భుతమే, ప్రతిదీ అద్భుతమే. పడిపోతే పాదం జాయింట్లో 3 దగ్గరలు విరిగిపోయింది. డాక్టర్ గారు చెప్పారు, డాక్టర్ కమలాకర్ గారు గాజువాకలో 3 దగ్గరలో విరిగిపోయింది, ఆపరేషన్ పడుతుంది అని మా వారికి చెప్పారు. కానీ ఏ ఆపరేషన్ లేకుండా పిరమిడ్లో కూర్చుని గంటలు ధ్యానం చేయడం ద్వారా 6 రోజుల్లో అతుక్కుపోయింది. డాక్టర్ గారు ఎక్స్రే తీసి నెక్స్ట్ ఎలా అతుక్కుందమ్మా అని ఆశ్చర్యపోయారు డాక్టర్స్. ఇలా పిరమిడ్లో ధ్యానం చేశాను సార్ అంటే ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు. అది అద్భుతం. అలా ఈ అనుభవం ద్వారా ఎందరో మహనీయులు, ఒక ఆయన అయితే రాజుగారని, ఆయన మోకాళ్ళ నొప్పులతో బాధపడుతూ ఉంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చూపించుకుంటే 3 లక్షలు పట్టరమ్మన్నారంట మోకాళ్ళకి ఆపరేషన్ చేయాలి అని. అంతకు ముందే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఆపరేషన్ చేయించుకుంటే మొత్తానికి నడకపోయిందంట. ఆయన కూడా ఒక కాలుకి ఆపరేషన్ చేయించుకుంటే 3 లక్షలు తీసుకున్నారంట. కానీ మొత్తానికి నడవలేని స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయారంట. అది భయం వేసి ఏం చేయాలి అని అర్థం కాని పరిస్థితిలో రాజుగారు ఉన్నప్పుడు ఎవరో చెప్పారంట, గాజువాకలో పిరమిడ్ ఉంది, ఆ పిరమిడ్ లో కూర్చొని ధ్యానం చేస్తే ఎన్నో అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి అక్కడ, మీరు కూడా వెళ్ళండి అని ఎవరో చెప్పారంట. ఆయన వచ్చి, అమ్మ మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గుతాయమ్మా ధ్యానం చేస్తే అన్నారు. ఎందుకు తగ్గవు సార్? విరిగిపోయిన కాలే అతుక్కుపోయింది, మచ్చ కూడా లేకుండా అతుక్కుపోయింది, 10 రోజుల్లో కంపల్సరీ తగ్గుతాయి సార్ మోకాళ్ళ నొప్పులు అని చెప్పారు. అంటే నాకు అనుభవం ఉంది కాబట్టి అంత ధైర్యంగా చెప్పగలిగాను. వెంటనే ఆయన ఉదయం క్యారేజ్ పట్టుకొచ్చేవారు, సాయంత్రం వరకు అక్కడ కూర్చుంది. రోజు 7 గంటల పైన సాధన చేసేసేవారు ఆ పిరమిడ్లో కూర్చుని. అంతే, ఆయన మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గించేసుకున్నారు. చిన్న పిల్లోళ్ళ 76 సంవత్సరాల వయసులో ధ్యానం ప్రారంభించి అసలు నడవలేని స్థితిలో ధ్యానంలోకి వచ్చి ఆ పిరమిడ్లో కూర్చొని ధ్యానం చేసి మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గించుకొని మరి ట్రెక్కింగ్ వేసేవారు ప్రతిసారి. మనకి ఆ ట్రెక్కింగ్ లో కొండలు కోనలు ఎక్కేసి ఎంతో ప్రచారం చేస్తూ నిరంతరం శాకాహార ర్యాలీలు చేస్తూ ఎంతో అద్భుతమైన జీవితాన్ని పొందారాయన. మరి అద్భుతం కాదా చెప్పండి? ఇలా ఎందరో లక్షల మంది పిరమిడ్లో కూర్చొని ధ్యానం చేసి తలనొప్పి తగ్గించుకున్నవారు, క్యాన్సర్ తగ్గించుకున్నవారు, అలాగే కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గించుకున్న వాళ్ళు, అలాగే ఒక ఆయన పెరాలసిస్ తో బాధపడితే ఇక్కడికి వచ్చారు. ఇక్కడ మాడుగులలో విశ్వకాంతి పిరమిడ్ ధ్యాన శక్తి క్షేత్రం నిర్మాణం జరిగింది. అప్పుడైతే 2000 సంవత్సరంలో అయితే గాజువాకలో 3 అంతస్తుల పైన చిన్న పిరమిడ్ కట్టించారు మా వారు. కానీ అది వచ్చిన వాళ్ళందరికీ సరిపోయేది కాదు. ఆ 3 అంతస్తులు కూడా ధ్యాన శిబిరాలకే ఉపయోగించేవాళ్ళు. తర్వాత 2011లో ఇక్కడ శంకుస్థాపన చేశారు పత్రిసి వచ్చి. తర్వాత ఇక్కడ కోట్ల మంది తరించిపోతారు అని చెప్పారు. అద్భుతమైన మహా ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అని చెప్పారు. అలాగే మన ధ్యానులందరం కలిసి ఇక్కడ మాడుగులలో విశ్వకాంతి పిరమిడ్ ధ్యాన శక్తి క్షేత్రం నిర్మాణం జరిపించుకున్నాము. 3 అంతస్తులు. మరి ఇక్కడికి ఆ మహనీయుడు వచ్చారనమాట. ఎందరో మహనీయులు వచ్చి ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి విడుదలవుతూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ పెరాలసిస్ తో బాధపడుతూ ఉంటే వాళ్ళ వియ్యంకుడు
రమణ గారు ఆయన ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ అన్నమాట. ఆయన వచ్చి చెప్పారు. ఆయన ఫోన్ చేసి అన్నారు, అమ్మా మా వియ్యంకుడికి పెరాలసిస్ తో బాధపడుతున్నాడు, మరి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాము. అక్కడ అన్ని వైద్యాలు చేసేసారు, ఎన్ని లక్షలో అయ్యింది, కానీ ఇంకా 4-5 రోజుల కంటే ఎక్కువ బతకడు. అలా ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటే మధ్యలో ఆయన కోమలోకి వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు చెప్తున్నారు డాక్టర్లు 4-5 రోజుల కంటే ఎక్కువ బతకడు, తీసుకెళ్ళిపోమన్నారు. కానీ నాకు ఇంటికి తీసుకెళ్లాలని లేదు, ఇక్కడ పిరమిడ్ శక్తి క్షేత్రానికి తీసుకురావాలని ఉంది, తీసుకురానా మేడం అని అడిగారు ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ రమణ గారు. అడిగితే మనం ఎవరిని వద్దనం కదండి. అయ్యో తీసుకురండి సార్ అన్న. తీరా కారులో తీసుకొచ్చి నలుగురు తీసుకుని వస్తుంటే కొంచెం ఒక్క సెకండ్ ఇంత సీరియస్ పేషెంటా అనిపించి వెంటనే పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇచ్చుకుని ఓకే ఓకే అంతా అద్భుతమే అని లోపలికి తీసుకెళ్లి పడుకోబెట్టి చుట్టూ పిరమిడ్లు పెట్టి చుట్టూ అందరూ కూర్చొని ధ్యానం చేశారు. కూడా నలుగురు వచ్చారు, ఆ పేషెంట్ కూడా. వాళ్ళ ఆవిడ వాళ్ళ కోడలికి వాళ్ళందరికీ చెప్పారు, మీరు ఇక్కడ మౌనంగా ఉండాలి, ధ్యానం చేయాలి, చుట్టూ మీ వారికి చుట్టూ కూర్చొని ధ్యానం చేయాలి అని చెప్పారు. ఎలా చెప్పామో అలాగే చేసేవారు వాళ్ళు, మౌనంగా ఉంటూ. మగవాళ్ళిద్దరు ఎక్కువ ధ్యానం చేయలేరు, కానీ వాళ్ళ కోడలు వాళ్ళ ఆవిడ, పేషెంట్ వాళ్ళ ఆవిడ ఎక్కువ ధ్యానం చేసేవారు అన్నమాట. అలాగే ఎవరొచ్చినా ఆ చుట్టూ కూర్చుని ధ్యానం చేయించేదాన్ని. వాళ్ళ ఆవిడకి చెప్పాను, మీరు గంట ధ్యానం అయిన తర్వాత లేచిన వెంటనే చెవిలో మీ వారికి చెప్తూ ఉండండి ఒక తారక మంత్రంలా. ఆయన కోమాలో ఉన్నారు కదా, శ్వాస మీద ధ్యాస అని చెప్తూ ఉండండి, సరిపోతుంది అని చెప్పారు. అంటే మనం చెప్తే నమ్మకం ఉండదు, భార్య మాట అయితే ఆయనకి వినిపిస్తుంది, నమ్మకం ఉంటుంది అని భార్యతో చెప్పించేదాన్ని అనమాట. అలా చెప్తూ ఉంటే మన్నాడికే ఆయన చెయ్యి కాలు కదలడం మొదలైంది. చుట్టూ గ్రూప్ మెడిటేషన్, తర్వాత వాళ్ళ ఆవిడ నిరంతర ధ్యానము, మరి చెవులో చెప్పడం ద్వారా ఆ పిరమిడ్లు, చుట్టూ పిరమిడ్లు, పైన పిరమిడ్లు, అలా ఆ పిరమిడ్లో కూర్చొని ధ్యానం చేయడం ద్వారా మన్నాడికి ఆయన చెయ్యి కాలు, ఇంకా కోమా నుంచి బయటికి రాలే, చెయ్యి కాలు కదలడం మొదలైంది. ఏదైతే పెరాలసిస్ తో బాధపడుతూ ఉన్నారో ఎడమ కాలు ఎడమ చెయ్యి రెండు చిన్న కదలికి వచ్చిందంట. వాడు చూసారమ్మా మా చెయ్యి కాలు కదులుతుంది అని చెప్పిన వెంటనే డిస్కనెక్ట్ అయినట్టుంది ఆంటీ నెట్. ఈరోజు మన స్వర్ణమాల పత్రి మేడం యొక్క బర్త్డే సంబరాలు జరుగుతున్నాయి. ఆంటీ ఒక నిమిషం అటు సైడ్ కూడా వెళ్తానని ముందే చెప్పారు. మేబీ వాళ్ళు పిలుచుంటారు, అటు వెళ్ళుంటారు. మనందరం ధ్యానం స్టార్ట్ చేద్దాము. ఆంటీ వచ్చి స్టార్ట్ చేస్తారు, మనకి గైడ్ చేస్తారు. సార్ ఒక్కసారి మంచి మ్యూజిక్ స్టార్ట్ చేయండి సార్, ఈలోగా ఆంటీ వచ్చేస్తారు. ఓకే మేడం, మేడం వచ్చే లోపల స్టార్ట్ మెడిటేషన్ చేస్తాం. అందరూ చక్కగా కళ్ళు మూసుకొని 2 చేతులు క్లోజ్ చేసి నిటారుగా కూర్చొని ధ్యాన స్థితిలో సామూహిక ధ్యానం స్టార్ట్ చేద్దాము. ఈలోగా ఆంటీ వచ్చి చక్కటి గైడెన్స్ లో మనం సామూహిక ధ్యానం చేద్దాం. మేడం సాంగ్ అడుగుతున్నారు, మెసేజ్ పెట్టారు ఎవరు అంటే, మీరు ధ్యానంలోనే ఏదైనా ఒక సాంగ్ తీసుకోండి, తర్వాత నేను మెసేజ్ పెట్టండి. ఒక సాంగ్ ఎవరో మెసేజ్ కింద అడిగారు ఎవరు. ఓకే తప్పకుండా అన్నమాచారి గారు. ఓకే తప్పకుండా. థ్యాంక్ యూ. ఈలో ఒక్కసారి మ్యూజిక్ స్టార్ట్ చేయండి సార్, నేను ఈలోగా బుక్ తెచ్చాను. ఓకే.
ఆంటీ వస్తే నాకు చెప్పండి సార్, నేను ఆగిపోతాను. ఓకే మేడం, ఆంటీ వస్తాను చెప్పేస్తాను. అందరూ చక్కగా శ్వాసనే గమనిస్తూ సామూహిక ధ్యానంలో అందరం లీనమవుదాము చక్కటి కీర్తనకు. అంద్రేణు పరిపూర్ణమైన రూపము అనిమాద్రి సిరి అంజనాద్రి మీది రూపము అనురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము అనిమాద్రి సిరి అంజనాద్రి మీది రూపము అనురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము. వేదాంత వేతలెల్ల వెదకేటి రూపము ఆదినంచము లేని ఆ రూపము. వేదాంత వేతలెల్ల వెదకేటి రూపము ఆదినంచము లేని ఆ రూపము. పాదయోగేంద్రులు భావించు రూపము ఈద సన్నిధిలో కోనేటిదరి రూపము అనురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము అనిమాద్రి సిరి అంజనాద్రి మీది రూపము అనురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము. పాలజల నిధిలోన ప్రవలించే రూపము కాల సూర్య చంద్రాగ్ని గల రూపము. పాలజల నిధిలోన భవనించే రూపము కాల సూర్య చంద్రాగ్ని గల రూపము. వేలిమి వైకుంఠాన విరసిన రూపము ఈ దశ నిధివో గిరి మీది రూపము నేను పరిపూర్ణమైన అనిమాద్రి సిరి అంజనాద్రి మీది రూపము అనురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము. బ్రహ్మాదులకు మూలమైన రూపము కొంచెమరాకు మీది ధ్యానం. ఆంటీ మీ గైడెన్స్ ధ్యానాన్ని మేము కొంచెని మర్రాకు మీది గల రూపము మంచి పరబ్రహ్మమే మమునే చింతగ శ్రీ వెంకటాద్రి గిరి మీది రూపము అనురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము అనిమాద్రి సిరి అంజనాద్రి మీది రూపము అనురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము. సామూహిక ధ్యానం. ఆంటీ స్టార్ట్ చేయండి, గైడ్ చేయండి ఆంటీ. జగదీశ్వరి ఆంటీ. ఆంటీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, అందరూ ధ్యాన స్థితిలో ఉన్నారు. మేడం కోచ్ చేయండి మేడం, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి.
విశ్వకాంతి పిరమిడ్ కోహోస్ట్ అండి, కోహోస్ట్. ఆంటీ మీ మాట వినిపించట్లేదు, అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి. అందరూ చక్కగా ధ్యానం చేస్తున్నాము. కోహోస్ట్ అండి, కోహోస్ట్. అయిందమ్మా. ఒక్కళ్ళు కళ్ళు తెరవకండి. ఓకే ఓకే మేడం. సామూహిక ధ్యానం జగదీశ్వరి ఆంటీ యొక్క గైడెన్స్ లో చక్కటి ధ్యానం. ఓకే అండి, హాయిగా కూర్చోండి. ఒక్క 2 నిమిషాలు ధ్యానం చేద్దాము. నారాయణ హరినారాయణ శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ నారాయణ హరినారాయణ శ్రీమన్నారాయణ లక్ష్మీ నారాయణ నారాయణ. వినిపిస్తోందమ్మా? బాగుంది మేడం, బాగుంది మేడం, కంటిన్యూ చేయండి మేడం. ఓకే. దేహము నేను అనుకునే వాళ్ళందరూ నరులే. మరి ఎప్పుడైతే ధ్యానం ప్రారంభించామో నిరంతర ధ్యాన సాధనలో శ్వాస మీద ధ్యాస ద్వారా ఆలోచనలనే చీకటి కరిగి మన వెలుగులోకి మన ప్రయాణం ప్రారంభం అవుతుంది. అప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి, ఆ అనుభవ పూర్వకంగా ఆత్మే నారాయణుడు అన్న సత్యం తెలుసుకుంటాం. ఆత్మే శ్వాస ఆత్మే నారాయణుడు అన్న సత్యం తెలుసుకుంటాం. చక్కటి సామూహిక ధ్యానం. ఏ ఒక్కళ్ళు కళ్ళు తెరవుతుంది. శ్వాసని గమనిస్తూ శ్వాస మీద ధ్యాస. ఆంటీ అన్మ్యూట్ చేసుకుని ఈ గైడ్ చేస్తారని చూస్తున్నాం. ఆంటీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే ఓకే. ఈ యొక్క చక్కటి కీర్తనతో ధ్యానాన్ని కొనసాగిద్దాం. హరి ధ్యానము కలదు ఆనందకరము మరుగవో 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 మనసా హరి ధ్యానము కడు ఆనందకరము కర్మలు తొలిగే మార్గము కలిదోషహరము కైవల్యము ఫలసారము బహుంధమోచనము తలచవో 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 మనసా హరి ధ్యానము కడు ఆనందకరము. మరి దేహమే నేను అన్న భావన నుంచి దేహమే నేను అనుకునే వాళ్ళందరూ నరులు అన్న స్థితి నుంచి ఆత్మే నారాయణుడు అన్న సత్యం మనం తెలుసుకోవాలి. నిరంతర ధ్యాన సాధనలో కర్మలు కరిగించుకుంటూ మనలోని అజ్ఞానం అనే చీకటిని తొలగించుకుంటూ ఒక్కొక్క ఆలోచనని కరిగించుకుంటూ మనలోనే ఉన్న ఆత్మే నారాయణుడు అన్న సత్యం అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవాలి. ఆ కాంతులను దర్శిస్తూ మరి ఇంకా ఇంకా అలా నిరంతర ధ్యాన సాధనలో నారాయణుడి స్థితి నుంచి హరి నారాయణుడుగా ఎదుగుతాం. హరిషడ్వర్గాలను కరిగించుకున్న వారిని హరినారాయణుడు అంటాం. మరి ఇంకా ఇంకా నిరంతర ధ్యాన సాధన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు శ్రీమన్నారాయణుడుగా ఎదుగుతాం. శ్రీ అంటే పవిత్రమైన అని అర్థం.
మనందరము నిరంతర ధ్యాన సాధనలో పవిత్రులం అవుతాము. వారిని శ్రీమన్నారాయణుడు అన్నారు. మరి అలా ఇంకా ఇంకా సాధన చేస్తూ ఉంటే మనందరము లక్ష్మీనారాయణుడుగా ఎదుగుతాము. అది అద్భుతమైన స్థితి. లక్ష్మి అంటే అష్టసిద్ధులు మన వశమవుతాయి. అష్టలక్ష్ములను మనం పొందుతాము. మరి మహాశక్తిని పొందుతాము, మహాజ్ఞానాన్ని పొందుతాము, మహావైభవాన్ని మనం పొందుతాము నిరంతర ధ్యాన సాధన. మరి నిరంతర ధ్యాన సాధన ద్వారా లక్ష్మీనారాయణుడుగా ఎదుగుతాము. మరి ఆ స్థితిని పొందడానికి మహామార్గము శ్వాస మీద ధ్యాస. చెయ్యాలా వద్దా మీరే చెప్పండి. అలా నిరంతరము ధ్యానంలో మనందరము ధరిస్తాం. జ్ఞానము పొందే మార్గము జగదేక హితము సమ్మతము. జ్ఞానము పొందే మార్గము జగదేక హితము సమ్మతము. సగుణ నిర్గుణము సాక్షాత్కారము. పొగడవో 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 మనసా హరి ధ్యానము కడు ఆనందకరము. ముక్తిని పొందే మార్గము బడి బడినే సంపత్కరము. బ్రహ్మానందము అతి సుఖమూలము. తడవవో 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 మనసా హరి ధ్యానము కడు ఆనందకరము. మరుగవో 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 మనసా హరి ధ్యానము కడు ఆనందకరము. ఊపిరి మీద ధ్యాస. మరి ఫస్ట్ మనం మహాశక్తిని పొందుతూ ఉంటాము ధ్యానంలో. ఊపిరి మీద ధ్యాస పెడుతూ ఉంటే ఒక్కొక్క ఆలోచన కరుగుతూ ఆలోచన లేని స్థితిలోకి చేరుకున్నప్పుడు విశ్వమయ ప్రాణశక్తితో అంటే కాస్మిక్ ఎనర్జీతో కనెక్ట్ అవుతాము. అమ్మ యొక్క పార్వతీదేవి యొక్క శక్తిని పొందుతూ ఉంటాము. అమ్మ అనుగ్రహం పొందుతాము అంటే మహాశక్తిని పొందుతాము. అలా నిరంతర ధ్యాన సాధనలో ఆ మహాశక్తి శరీరంలో ఇంకి 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 సరస్వతీదేవిగా మేల్కొంటుంది. మనలోని కళలన్నీ ఒక్కొక్క కళ ఒక్కొక్క ప్రజ్ఞ మేల్కొంటూ ఉంటుంది. వారినే సరస్వతీదేవి యొక్క అనుగ్రహం పొందిన వారు. అలా మనలో ఉన్న కళలన్నీ ఒక్కొక్కటి మేల్కొల్పుకునే మహామార్గమే ధ్యానం. అలా ఇంకా ఇంకా నిరంతర ధ్యాన సాధనలో ఉన్నప్పుడు మహాలక్ష్మి శాశ్వతమైన ఐశ్వర్యాన్ని మనం పొందుతాం. మరి మనందరికీ కావాలి కదా మహావైభవం. కావాలి అంటే సాధన చెయ్యాలి. నిరంతర ధ్యాన సాధన, మహా ఆరోగ్యము, మహా ఆనందం, మహాశక్తి, మహాజ్ఞానం, మహా ఐశ్వర్యం మనకి కావాలి. అది పొందాలి అంటే ధ్యానం, శ్వాస మీద ధ్యానం. ఓకే మాస్టర్స్. నెమ్మదిగా మీ రెండు చేతులు కళ్ళ మీద ఉంచండి. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవండి. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవండి. ఓకే. మరి నెక్స్ట్ ఏం పొందుతాము? ఇప్పటికి ఎన్ని చెప్పుకున్నాం మనం? పెరుగుడు యొక్క అద్భుత శక్తి గురించి ఎన్ని తెలుసుకున్నాం మనం?
ఫస్ట్ది విశ్వ ఆలయంగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది, అది ఒక రెస్ట్ హౌస్గా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది, అది ఒక మహాశక్తి క్షేత్రంగా ఉపయోగపడుతుంది అని తెలుసుకున్నాం. అది ఒక విశ్వ ఆలయంగా, రెస్ట్ హౌస్గా, అది ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్గా ఉపయోగపడుతుంది అని తెలుసుకున్నాం. మరి గట్టిగా చెప్పకూడదామా మన హృదయంలోనే? మరి నెక్స్ట్ ఏంటి? అది ఒక మహాశక్తి క్షేత్రంగా, అది ఒక విశ్వవిద్యాలయంగా ఉపయోగపడతా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నిరంతర ధ్యాన సాధన చేస్తూ ఉంటామో తెలుసుకున్నాం కదా మనం, ఆ యొక్క మహాజ్ఞాన గని మన హృదయంలోంచే ఓపెన్ అవుతుంది. ఒక్కొక్కటి ప్రతి దాంట్లోంచి నేర్చుకోవడం మొదలవుతుంది. అనుభవ జ్ఞానం పొందుతూ ఉంటారు. వారిని ఆత్మజ్ఞానం పొందడం మొదలైంది అంట. నిరంతర ధ్యాన సాధనలో ఆత్మజ్ఞానము అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. అలా ఇంకా నిరంతర ధ్యాన సాధనలో ఉన్నప్పుడు మరి ఆత్మజ్ఞానము అంటే మన గురించి మనం తెలుసుకోవడం. నా భర్త, నా పిల్లలు, నా సంసారం, నా చుట్టూ సమాజము, ఇదే ప్రదేశము, ఇవన్నీ ఎంచుకొని మనమే వస్తాం. ఎందుకు పుడుతున్నాను, ఎందుకు చచ్చిపోతున్నాను, మధ్యలో కష్టం ఏంటి, సుఖం ఏంటి, సమస్య ఏంటి, ఇవన్నీ నాకు ఎందుకు ఎదురవుతున్నాయి, అలా ప్రతి దాంట్లోంచి అనుభవ పాఠాలు నేర్చుకుంటూ అద్భుతమైన ఆత్మజ్ఞానాన్ని మనం పొందుతూ ఉంటాం. మన గురించి మనం తెలుసుకోవడమే ఆత్మజ్ఞానము అన్నాం. అలాగే విశ్వ రహస్యాలన్నీ తెలుసుకోవడమే బ్రహ్మజ్ఞానము అన్నాం. అలా మన హృదయంలోనే కొలువై ఉన్న మహాజ్ఞాన గని ఓపెన్ అవుతుంది నిరంతర ధ్యాన సాధనలో. పిరమిడ్లో కూర్చొని ధ్యానం చేయడం ద్వారా అద్భుతంగా అతి తొందరగా ఆ జ్ఞాన గని ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది ఒక విశ్వవిద్యాలయంగా మహాజ్ఞానాన్ని అందుకోవడానికి మహా అద్భుతంగా ఈ యొక్క పిరమిడ్ యొక్క అద్భుత శక్తి క్షేత్రం ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. చెప్పండి, కావాలా వద్దా మనకి పిరమిడ్? కావాలని కోరుకోండి, వచ్చేస్తుంది, మీ ఇంటి మీద వచ్చేస్తుంది, మీ ఊర్లో వచ్చేస్తుంది, మన జిల్లాలో మెగా పిరమిడ్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇంకా ఎన్నో రహస్యాలు ఉన్నాయి తెలుసుకోవడానికి. మరి ఇది ఒక మహాశక్తి క్షేత్రంగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఈ వచ్చే ఉపద్రవాలన్నిటి నుంచి మనం విడుదల కావడానికి. మరి మొన్న హుద్హుద్ తుఫాన్ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ విశ్వకాంతి పిరమిడ్ చుట్టూ ఉన్న ఒక్క మొక్క ఎగిరిపోలేదు, ఒక్క తోట పడిపోలేదు. మరి చుట్టూ ఉన్న దోవ పొడవునా పెద్ద పెద్ద మానులన్నీ, పెద్ద పెద్ద చెట్లన్నీ పడిపోయాయి హుద్హుద్ తుఫాన్కి. అంటే పిరమిడ్ యొక్క అద్భుత శక్తి ఏం చేసింది? వచ్చే హుద్హుద్ తుఫాన్ తాకిడిని ఇలా ఆ కాస్మిక్ ఎనర్జీ ప్రవాహం ఇలా నెట్టి వేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ హుద్హుద్ తుఫాన్ తాకిడికి ఇక్కడ ఆ తాకిడిని తట్టుకోగలిగారు. చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశం అంతా కూడా ఏ చెడు జరగలేదు. అద్భుతమా కాదో చెప్పండి? అసలు వైజాగే ఉండదు అని చెప్పేశారు నాసా శాస్త్రజ్ఞులు మన హుద్హుద్ తుఫాన్. వాళ్ళ యొక్క రీసెర్చ్లో తేలిన సత్యం ఏంటి అంటే వైజాగ్ ఉండదు అని చెప్పేశారంట, మునిగిపోతుంది అని చెప్పారు. కానీ ప్రాణ నష్టం జరగలేదు. ఎంత అద్భుతమో! అలాగే సీతమ్మదారిలో ఒక రెలుదుపు పిరమిడ్ ఉంది. ఆ చుట్టూ ఉన్న చెట్లన్నీ పడిపోయాయి, రేషెడ్లన్నీ ఎగిరిపోయాయి, ఎన్నో ఇల్లు పడిపోయాయి, కానీ ఆ రెల్లుదుబ్బు పిరమిడ్ చెక్కు చెదరలే. ఎంత అద్భుతమో చూడండి. అంటే ఆ కాస్మిక్ ఎనర్జీని అపారంగా రిసీవ్ చేసుకుని ఆ ఎనర్జీ ప్రవాహం ఇలా వచ్చే తాకిడిని నెట్టివేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక్క రెల్లు దుబ్బు అంటే ఒక గడ్డి పరక ఎగరలేదు. అద్భుతమా కాదా? అలాగే మా ఇంటి మీద 20 సంవత్సరాల క్రితం పిరమిడ్ కట్టించిన తర్వాత అసలు అప్పటికి నీళ్లు మాకు ఎంత ఎద్దడి అంటే భూమిలో నీరుండేది కాదు. లోతుకు తవ్వించడము, కొన్ని రోజులు వచ్చాయి, మళ్ళీ నీరు ఎద్దడి కొనుక్కోవడమే నీరు. అలాంటిది పిరమిడ్ కట్టించిన తర్వాత ఇంక నీరు ఎద్దడి అనేది మాకు లేకుండా జరుగుతుంది.
ఏం జరిగింది? ఆ కాస్మిక్ ఎనర్జీని ఆ 52 డిగ్రీ హ్యాంగిల్ 51 మినిట్స్ ప్రత్యేక కొలతలతో నిర్మించుకున్న పిరమిడ్ యొక్క అద్భుత శక్తి క్షేత్రం ఏం చేస్తుందంటే అపారమైన ఎనర్జీస్ తీసుకోవడము, భూమిలోకి అందించడము, భూమిలో లోపించిన వనరులన్నీ సమకూర్చుతూ ఉంది అన్నది అర్థమైంది మాకు అనుభవపూర్వకంగా. పిరమిడ్ కట్టించిన తర్వాత అసలు మాకు అక్కడ నీరు ఎద్దడే లేదన్నమాట. అంత అద్భుతం. అలా ఎన్నో పిరమిడ్స్ వచ్చేసాయి, గాజువాకలోనే కాదు, చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లోనే కాదు, ఎక్కడ ప్రచారం జరుగుతుంది. అక్కడ తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో అయితే 3000 పిరమిడ్స్ వచ్చేసాయి. వైజాగ్ జిల్లాలో ఎన్నో పిరమిడ్స్ ఉన్నాయి. ఈ పిరమిడ్లు అన్నిటి ద్వారా మరి ఈ తుఫాను, ఉద్భుత్ తుఫాన్ తాకిడికి నెట్టి వేసింది. సైంటిఫిక్ గా రుజువు చేసిన సత్యాన్ని కూడా వెనక్కి పంపించింది అంటే ఆ కాస్మిక్ ఎనర్జీ ఎంత అద్భుతమో చూడండి. ఇంకొకటి నిజంగా జరిగిన సంఘటన ఒకటి చెప్తాను. అక్కడ నాగపూర్లో 4 రోడ్ల కూడలిలో ఎన్నో యాక్సిడెంట్స్ అయ్యేవంట. పేపర్లో వచ్చింది, ఈనాడు పేపర్లో. ఇప్పుడు ఒక 15-20 సంవత్సరాల క్రితమే ఇప్పుడు వచ్చింది, సరిగ్గా కరెక్ట్గా గుర్తులేదు. అక్కడ ఎక్కువ యాక్సిడెంట్ అయిపోతూ ఉండేవంటండి. అప్పుడు అక్కడ ఎస్ఐ గారు, ఆ సిఏ గారు, ఏంటి ఇన్ని యాక్సిడెంట్ అయిపోతున్నాయి, నేను ఎంత బందోబస్తు పెట్టినా ప్రతి నెల 15 యాక్సిడెంట్ అయిపోతూ ఉండేవంట. ఇన్ని యాక్సిడెంట్ అవుతున్నాయి, ఎంత బందోబస్తు పెట్టినానని ఆయనకి ఎంతో నమ్మకమైన సిద్ధాంతి గారిని తీసుకొచ్చి చూపించారంట. చూపిస్తే ఆ సిద్ధాంతి గారు చెప్పారంట, కళ్ళు మూసుకుని 2 నిమిషాలు ధ్యానం చేసి ఇక్కడ 7 పిరమిడ్లు, ఈ రోడ్డుకి ఇరువైపులా 4 రోడ్ల కూడలిలో ఇటు 7 పిరమిడ్లు అటు 7 పిరమిడ్లు పెట్టండి. చిన్న పిరమిడ్లు, యాక్సిడెంట్ ఆగిపోతాయి. ఇక్కడ నెగిటివ్ ఎనర్జీ పేరుకుపోయినది, ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీని పాజిటివ్ ఎనర్జీగా మార్చే పిరమిడ్స్ ఇటు 7 అటు 7 పెట్టండి అని చెప్పారంట. అంతే. ఆయన మాట మీద నమ్మకంతో, సిద్ధయ్య గారికి అయితే నమ్మకం లేదు కానీ ఆయన మాట మీద నమ్మకంతో వెంటనే ఇటు 7 అటు 7 పిరమిడ్లు పెట్టేశారు. పెట్టిన తర్వాత ఒక నెల వెయిట్ చేస్తే ఒక యాక్సిడెంట్ కూడా కాలేదు. ఈ నెలలో మా పోలీసులు బాగా బందోబస్తు కాపలా కాశారు అనమాట, అందుకే అవ్వలేదు అనుకున్నారు. అది తర్వాత నెక్స్ట్ అలా ఎన్నో 3 నెలలు 4 నెలలు వెయిట్ చేశాక ఒక్క యాక్సిడెంట్ కూడా కాలేదంట. అంతకుముందు ఎన్నో యాక్సిడెంట్స్. అంటే ఆ మహాశక్తి క్షేత్రాలు ఏం చేశాయి అంటే అక్కడ ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీని పాజిటివ్ ఎనర్జీగా మార్చేశాయి. అక్కడ యాక్సిడెంట్స్ ఆగిపోయాయి. పెద్ద అక్షరాలతో ఈనాడు పేపర్లో మెయిన్ పేజీలో వేశాం. అద్భుతమా కాదా? అది ఒక మహాశక్తి క్షేత్రం. పనిచేస్తుందా లేదా చెప్పండి మీరే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మరి ఈరోజు పిరమిడ్ యొక్క అద్భుత శక్తి గురించి కొన్ని పాయింట్స్ మాత్రం తెలుసుకున్నాము. మీరందరూ కూడా విశ్వకాంతికి రావాలని కోరుకుంటున్నాను. విశ్వకాంతి పిరమిడ్ దర్శించాలని కోరుకుంటున్నాను. మరి ఎందరో మహనీయులు వచ్చారు. ఇది ఒక హీలింగ్ పిరమిడ్గా ప్రసిద్ధిగాంచింది. ఇక్కడ భోజనాలు, వసతి అన్నీ అద్భుతంగా మరి సమకూర్చబడి ఉన్నాయి. మనకి ప్రకృతి ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఇది. అలాగే ఇక్కడ నక్షత్ర వనం, నవగ్రహ వనం వేసుకున్నాము. మిషన్ ప్లాంట్స్ అన్ని మన పిరమిడ్ చుట్టూ వేసుకున్నాము. మరి అన్ని వనరులు సమకూర్చబడి ఉన్నాయి. మనకి ప్రకృతి మాత ఇచ్చిన గిఫ్ట్. అలాగే ఎందరో మహనీయులు, జ్ఞానులు అందరూ మనకి ఇచ్చిన గిఫ్ట్. మీరందరూ రావాలి కోరుకుంటూ ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాస్టర్. మళ్ళీ ఇంకొకసారి కలుద్దాము. ఈరోజు మరి పత్రి మేడం పుట్టినరోజు, మేడంతో కలవాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాస్టర్. మరి ఒక్క 2 నిమిషాలు మీరందరూ ధ్యానం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. రమణి మేడం చేయిస్తారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అమ్మా రమణి. ఆంటీ అదిగోండి, ఇక్కడ కూడా మీరు వెళ్ళండి ఆంటీ. చక్కగా మీరు ఆ ప్రోగ్రామ్ అయినా కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. చాలా ఆనందం ఆంటీ. ఇగో ఒక్కసారి మన వాళ్ళందరికీ నేను ఈ బర్త్డే చూపిస్తున్నాను. అందులో కూడా లాగిన్ అయ్యి ఉన్నాను. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. అందరికీ మరి కోటి నమస్కారాలు, వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆంటీ. చాలా చక్కటి మరి ఇంత అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఇచ్చిన రమణికి, నా కూతురికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎన్నో అద్భుత కార్యక్రమాలు చేస్తోంది రమణి. మరి ఎంతో అద్భుతంగా, చాలా ఆనందంగా ఉంది.
థ్యాంక్ యూ ఆంటీ. మీకు టైం చాలా తక్కువ ఉంది, మీరు అందులోకి వెళ్ళండి ఆంటీ. అసలంటే ఇంకొకసారి కూడా పెట్టుకొని మీతో చాలా మంది మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇంకొకసారి చేద్దాం ఆంటీ. మీరు వెళ్ళండి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. భారతి అక్క, భారతి అక్క, బాబు నువ్వు వచ్చి అందరూ చెప్తాం పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అందరూ కలిసి. భారతి అక్క, ఒక్కసారి మీరు ఇది ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్తారా? సరే, అయితే ఈ రోజు చాలా మంది అక్కడ చాలా చక్కటి గురుమాత యొక్క బర్త్డే సందర్భంగా అందరూ కూడా అక్కడే ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ రోజు తొందరగా, అంటే మన టైంలోనే ముగించడం జరిగింది, కానీ ప్రతిరోజు కన్నా తొందరగా అయింది. ఈ రోజు మరి మన గెస్ట్ సంతోష్ని గారు ఎంతో చక్కగా మాట్లాడారు. ఆమె చిన్న వయసు అయినా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు జేసీఐ, అండ్ ఆమె ప్రొఫెషనల్ గా కూడా ఎంతో చక్కగా చేస్తున్నారు. అలాగే మరి మన జగదీశ్వరి ఆంటీ కూడా ఎన్నో వేల మందికి ఆమె యొక్క కౌన్సిలింగ్స్ ద్వారా చాలా చక్కగా ఆమె కౌన్సిలింగ్స్ అది చేస్తున్నారు. మరి ఆమె కోసం అమ్మ చెబితే చాలా చక్కగా చెప్తారు. అమ్మ, నువ్వు మాట్లాడాలి. హలో, చెప్పమ్మా, మాట్లాడు. ఈరోజు ముందుగా మన పరమపిత బ్రహ్మర్షి పత్రిజీ గారికి, మరి స్వర్ణమాల పత్రి మేడం గారికి నా యొక్క పాదాభివందనం చేసుకుంటూ, మరి ఈరోజు అతిథిగా వచ్చిన జగదీశ్వరి మేడం గారి కోసం చెప్పాలి అంటే ఒక పెద్ద బుక్ రాయాలి, కానీ కొంచెం 2 నిమిషాలు చెప్తాను. ఆమె ఒక జమీందారీ కుటుంబంలో పుట్టారు. అయితే ఆత్మ ప్రణాళిక ప్రకారం మరి ఆవిడ ఈ ధ్యానంలోకి రావాల్సిన టైం వచ్చేసింది. కాబట్టి ఆవిడ ఎన్నో దుఃఖాల్లో కూరికిపోయిన తర్వాత ఒకరోజు ఆమె ఆత్మహత్య కూడా చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేశారు. అటువంటి టైంలో ఆమెకి ధ్యానం దొరికిన తర్వాత అప్పుడు ధ్యానం చేసుకుంటూ ఎన్నో లాభాలు పొందారు. తర్వాత ఈ పిరమిడ్ కోసం తెలుసుకున్న తర్వాత పిరమిడ్ కట్టించారు ఇక్కడ గాజువాకలో. తర్వాత తూర్పు గోదావరి జిల్లా, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో విరివిగా ధ్యాన ప్రచారం చేసేవారు. అలా ధ్యాన ప్రచారం చేస్తా ఉంటే ఆవిడ ఒక ఉన్నతమైన కుటుంబంలో పుట్టి ఒక ఆడావిడి, అంటే ఒక స్త్రీ అలా తిరుగుతూ ధ్యానాలు చెప్పడం ఏంటి అంటూ వాళ్ళ కుటుంబాలు ఆక్షేపించారు. అయినా ఆవిడ, నేను చేసింది ఒక మంచి పని, నాలాగా ఎంతో మంది స్త్రీలు ఎన్నో బాధల్లో ఉంటారు, వాళ్ళందరికీ, అంతేకాకుండా ఎన్నో సమస్యలతో ఎంతో అనారోగ్యంతో ఉంటారు, వాళ్ళందరికీ నేను తెలుసుకున్న సత్యం చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో అలాగా ఎన్నో ఊర్లు ధ్యాన ప్రచారం చేశారు. అలాగా ఆవిడ వెళ్ళి ధ్యాన ప్రచారం చేసే ప్రతి చోట కూడా పిరమిడ్ నిర్మాణం జరిగింది. ఆ పిరమిడ్ నిర్మాణంలో ఎన్నో వేల మంది ధ్యానులయ్యారు. మరి తర్వాత ఇక్కడ మాడుగుల్లో కూడాను ఆమె పెద్ద 70x70 పిరమిడ్ నిర్మాణం చేశారు. మరి చెప్పాను కదా, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన స్థలం, తర్వాత 7 వారాల నగలు అమ్మేసి ఆ పిరమిడ్కి పెట్టారు. అయినా ఇంకా ఆ తర్వాత ఎవరు భాగస్వాములు అవ్వాలి అని అనుకొని వాళ్ళు ఏదో ఇచ్చారు. కానీ అలాగా తర్వాత జగదీశ్వరి అంటే జగానికి అమ్మ అన్నంత దృక్పథం ఆమెలో ఉంది. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆమె అమ్మే, అందరికీ కూడా తల్లి ఎలాగైతే లాలించి పాలించి వస్తారు, అలాగే పిరమిడ్కి వచ్చిన వాళ్ళ ఇంటి ఆవిడ మొహంలో చిరునవ్వు చెరగదు. ఎంతో, అలాగే అన్నయ్య గారు కూడా, అంటే మేడం వాళ్ళ సార్ కూడాను అందరికీ కూడా పెట్టడంలో వాళ్ళిద్దరే ముందు ఉంటారు. చంటి పిల్లలకి ఎలాగైతే
లాలించి లాలించి కొసిరి కొసిరి వడ్డిస్తారు, అలాగ వడ్డిస్తారు. మరి ఆవిడ బుక్స్ కూడా చాలా రాశారు. ఆ బుక్స్ కూడా అలాగే ధ్యాన ఆ, ఆ, ధ్యాన తరంగం ధ్యాన తరంగాలు అనే బుక్ కొన్ని లక్షల బుక్కులు ఎన్నో దేశాలకు వెళ్ళాయి. అలాగా ఆమెతో నేను కూడా సింగపూర్, మలేషియా, ఆస్ట్రేలియా, మరి మారిషస్ అన్ని వెళ్ళాము. ఎంతో అద్భుతంగా ధ్యాన క్లాసులు జరుగుతూ ఉండేవి. మరి ఆమె కోసం చెప్పుకోవాలంటే ఒక రోజు తరగదు. తర్వాత మరి ఈ తూర్పు గోదావరి అటువైపు అంతా కూడాను ధ్యానమయం అయింది అంటే ఈమె ద్వారా. కానీ ఈమె అటువైపు అంతా కూడా దేవత అని పిలుస్తారు. మేడంకి అమ్మ దేవత అని పిలుస్తారు. అంత గొప్ప పేరు, అంత గొప్ప వినయం, విధేయతలు. అంటే ఎదిగే వారు ఒదుగుతూ ఉంటారని ఆ మేడం ఎప్పుడు కూడా అందరినీ చంటి పిల్లని కూడా ఎంతో మర్యాదగా చూస్తూ ఎంతో హక్కును చేర్చుకుంటారు. మరి దయా, జాలి, కరుణ, వినయం, విధేయతలు అంటే జగదీశ్వరి మేడం. ఇలాగ ఇంకెన్నో ఉన్నాయి చెప్పుకోవాలి అంటే. మరి ఇప్పుడు మనకు టైం ఆసన్నమైంది కాబట్టి మరి మరొక మేడం ఉన్నారు కాబట్టి ఆ మేడంతో ఇప్పుడు మీరు రన్ చేయండి. తర్వాత మరొకసారి క్లాస్ వచ్చినప్పుడు. ఓకే మేడం. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. నీ వలన ఆ అమ్మ లోకమాత అమ్మకి మాకు కూడా పరిచయం అయ్యి అమ్మ తాలూకా ఆ అనుభవం గాని అనుగ్రహం గాని తీసుకోవడం చాలా అద్భుతం. మరి చాలా అద్భుతంగా మరి ఆంటీ కోసం నువ్వు కూడా ఎంతో చక్కగా చెప్పడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి రేపు ఇదే టైంకి మనందరం కలుసుకుందాము. రేపు గొంగళి పురుగు నుంచి సీతాకొక చిలుక. అంటే మన జీవితంలో ధ్యానం రాకముందు గొంగళి పురుగులం, ధ్యానంలోకి వచ్చిన తర్వాత సీతాకొక చిలుకలం ఎలాగ మారుతాము అనేది ఒక చక్కగా ఒక శ్రీదేవి అనే మేడం వచ్చి చెప్తారు. మరి ఆమెతో జ్ఞానాన్ని రేపు తీసుకుందాము. మరి ఇలాగే రేపు కూడా అందరం వచ్చి సామూహిక ధ్యానం అండ్ జ్ఞానాన్ని తీసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. థ్యాంక్ యూ.